Jamaah sekalian yang saya hormati, kita pada selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan kajian isi kandungan Al-Quranul Karim yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Mukarram wal Mukhtar Bapak Kiai Haji Muhammad Sofyan Fadlul Mansur SPMA. Kepada guru kita alaihi falyatafaddal mansura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الطاهرين الطيبين، ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصدقين وجميع الملائكة المقربين، ثم إلى حضرة جميع أهل القراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وأئمة الأربعة رضي الله عنهم، ثم إلى حضرة جميع أولياء الله الكرام في هذه القرية وأصولهم وفروعهم، وإلى حضرة جميع أولياء الله الكرام من مشارق الأرض ومغاربها من برها وبحرها، ونخص خصوصا سلطان الأولياء العارفين سيدنا الشيخ أحمد القادر الجيلاني قدس الله أسرارهم ونور ضرائحهم ويعيد رجالهم وأمدنا بمددهم وأمطر علينا غيث كرامتهم. شيء لله ولنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ثم إلى حضرة جميع القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وعماتنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وأصدقائنا وأقربائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا وأصولهم وفروعهم، وإلى حضرة جميع القبور ممن جلس في هذا المجلس. Sebutkan dari kubur masing-masing.
وأصولهم وفروعهم وفر الله لهم ذنوبهم وستر عيوبهم وثبت إيمانهم وجعل الجنة مثواهم شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللهم يسر لنا أمورنا وأمور والدينا وأمور ذرياتنا وأمور أساتذتنا وأمور من أحسن إلينا وأمور من له حق علينا من أمور الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم حسن مقاصدنا اللهم حسن مقاصد من جلس في هذا المجلس. Sebutkan hajatnya masing-masing. Allahumma hasn ya Allah. Allahumma hasn. Allahumma hasn. Allahumma hasn. Allahumma hasn. اللهم حسن مقاصدنا وقض حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة ببركة آيات القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك النبي الكريم وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata
إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Farogo, wabil khusus Ketua DKM sekaligus Ketua RW Bapak Leo Fakhur Rahman, Al-Asatidzah Al-Kiram, para asatidz, para sesepuh dari Masjid Al-Farogo yang terhormat, yang mulia, sebelah kanan saya Bapak Ustaz Haji Nosim. Beliau orang tua di Ratu Jaya pastinya, 87, belum pernah sakit. Alhamdulillah sehat terus. Rahasianya dua beliau, satu mati sebelum subuh, dua rajin silaturahim, panjang umur, sehat walafiat. Sebelah kiri saya Bapak Ustaz Burhanuddin, ada Bapak Haji Kanadi, Bapak Haji Sayuti, dan para sesepuh lainnya dari Ratu Jaya, serta seluruh para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW semuanya, dan dari Kampung Pulau, alhamdulillah, koordinator Majelis Ilmu Sabka Maludi, pembina Masjid Al-Barkah, Bapak Ustaz Rahmatullah, dan para asatidz lainnya. Seluruh jamaah Bapak Ibu, mohon maaf tidak disebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa taklim. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir dan batin kita. Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita. Allah istiqomahkan kita bersama Al-Quran dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Majelis Tasmiyah Al-Barkah telah mempersaudarakan banyak dari beberapa kampung, dari Kampung Pulau, Ratu Jaya, dari Kupu, dari Mampang hadir Mampang, ada dari Pak Haji Endang dari mana itu? Susukan, dari Maharaja. Alhamdulillah. Majelis ini mempersaudarakan kita dan semoga menjadi saudara dunia. Dan persaudaraan seperti inilah yang diinginkan Rasulullah, bersaudara atas nama Allah, tidak ada motivasi selain hanya mencari ridhonya Allah. Persahabatan, persaudaraan semacam ini yang nanti bermanfaat di kehidupan akhirat, sehingga kita bisa saling tolong menolong, saling bisa mensyafaati, bareng-bareng masuk surga Allah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khususnya yang baru bergabung dari jamaah Ratu Jaya, ini majelis tasmiyah Al-Quran. Saya yang baca, Bapak Ibu cukup menyimaknya saja. Kalau saya ada yang lupa, tolong diingatkan. Dan alhamdulillah kita sekarang masuk surah Al-A'raf. Masih di juz 8 surah Al-A'raf. Silakan dibuka. Kita akan mulai dari ayat pertama. Insya Allah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, fi kulli harfin asyru hasanat. Di setiap satu hurufnya Allah balas untuk kita 10 kebaikan. Kita baca setiap hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Terus Allah lipat gandakan sampai berlipat-lipat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sambil dicari surah Al-A'raf juz 8. Nah, kita tunggu yang belum ketemu. Al-An'am, Al-A'raf. Yang belum pegang Quran bisa minta sama pengurus. Ada stok Quran nggak di masjid ini? Pengurus? Banyak. Yang belum pegang Quran, baca Quran. Semuanya bisa nyimak. Yang belum kebagian air minum juga bisa acungkan tangan, Pak.
aja pegang lah. Dapat pahala. Kita tunggu biar semuanya ketemu. Surah Al-A'raf juz 8. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatadarasuna al-kitab. Tidaklah suatu kaum yang duduk di salah satu rumahnya Allah, dia membaca kitab, dia bermudarasah kitabnya Allah yaitu Al-Quran, illa haffaz alaihimul malaikat, kecuali orang itu terus dikepung oleh malaikat, dimohonkan ampun kepada Allah dan diaminkan setiap doa-doanya. Jadi majelis Al-Quran adalah salah satu majelis yang mustajab untuk terkabulnya doa-doa kita. Sudah ketemu semua? Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kita ulang. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Wa kam min qaryatin ahlaknaha فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. Baik jamaah yang dirahmati Allah,
Di dalam surah Al-A'raf secara bahasa adalah tempat yang tinggi. Karena nanti inti pembahasan di sini yang menjadi stressing makna adalah menjelaskan tentang suatu kelompok manusia yang akan menduduki tempat yang tinggi besok di kehidupan akhirat. Semoga kita termasuk di dalamnya. Dan di awal surah ini Allah memberikan sebuah pernyataan yang menggugah semangat kita. Yauma idzinil haqq, bahwa besok ada sebuah perhitungan yang nyata. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat amal kebaikannya saat ditimbang di kehidupan akhirat, faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Sebaliknya, wa man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan amal timbangan amal kebaikannya, ringan sekali, sedikit sekali, faulaikal ladzina khasiru anfusahum, mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Oleh karena itu yang perlu kita renungkan bersama, di kehidupan dunia ini Allah memberikan kenikmatan kepada kita yang sama. Allah memberikan ruh, memberikan nyawa, Allah memberikan kesehatan kepada kita, Allah memberikan nikmat kepada kita. Cuma bedanya ada yang menggunakan nikmat itu untuk ibadah kepada Allah, ada yang justru menggunakan nikmat itu untuk melanggar perintahnya Allah. Oleh karena itu kita sadari betul kalau pengen selamat dunia akhiratnya, gunakan setiap nikmat yang Allah berikan semata-mata untuk ibadah mencari ridhonya Allah. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini kita duduk bareng di masjid yang sama. Kira-kira pahalanya sama apa beda-beda? Yang paling banyak siapa kira-kira? Yang orang pulau jelas Pak. Dibanding rambut saya dia orang pulau. Dia berjuang jauh-jauh dari sana ke sini. Ya, belum ngopi, belum nyarap, coba itu. Tapi bisa jadi yang pahalanya banyak orang Ratu Jaya. Dari 3 hari yang lalu sudah mempersiapkan konsumsi, kambing diikat, sapi diikat. Demi menyambut jamaah dari kampung pulau coba itu. Artinya setiap kesempatan bisa kita gunakan untuk melakukan kebaikan. Semakin banyak kebaikan kita lakukan, semakin kita beruntung dunia dan amin ya rabbal. Kita lanjut ayat berikutnya. Apa itu? Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Qala ma mana'aka idh qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fa qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Qala benar? Qala anzirni ila yaumi
أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم Dan jamaah dirahmati Allah, ini perlu kita pahami bersama bagaimana kelicikan iblis, dendamnya iblis kepada anak cucu Adam. Ketika itu Allah menciptakan Adam dan memerintahkan kepada seluruh penghuni surga, termasuk iblis saat itu. Nama asli iblis siapa? Azazil, namanya Azazil. Disuruh sujud, fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Ketika iblis tidak mau sujud, ditanya oleh Allah, ma mana'aka alla tasjuda il amartuk. Apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud padahal itu aku perintahkan? Kata iblis, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku tidak mau sujud kepada Adam karena aku merasa lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Ini poin pertama yang kita ambil pelajaran, bahwa sifat warisan iblis adalah merasa lebih baik. Itu iblis, Pak. Jadi kalau ada orang mengaku lebih baik daripada yang lain, jelas orang itu berarti titisan iblis. Bapak disuruh rajin belajar, cakep, tapi kalau merasa paling rajin, berarti Bapak berubah jadi iblis. Bapak disuruh rajin sholat berjamaah 5 waktu, cakep Pak, mau disuruh. Tapi kalau Bapak merasa paling bagus sholat berjamaahnya, merasa paling bagus, maka Bapak Ibu berubah menjadi iblis. Kita disuruh rajin baca Al-Quran, betul. Tapi kalau kita merasa paling rajin baca Quran, berarti kita berubah menjadi iblis. Jadi tidak boleh ada kata paling di dalam diri kita. Karena bahasa paling baik, paling hebat, paling kaya, paling dan seterusnya, itu adalah kalimat iblis yang disampaikan ketika tidak mau sujud kepada Adam. Itu sifat warisan iblis. Makanya berbuat baik silahkan, tapi jangan merasa paling baik. Itu berubah jadi iblis. Nah, kita pernah nggak ngomong paling baik di dalam hati kita? Kalau tahu pernah, tobat biar Bapak Ibu terbebas dari iblis. Yang kedua, akhirnya iblis diusir oleh Allah dari surga. Ketika diusir, iblis juga dendam, Pak. Dendam luar biasa. Summa la'atiyannahum min baini aydihim. Kata iblis nih, qala fi ma aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Kata iblis, aku bersumpah akan menyesatkan hamba manusia keturunan Adam dari jalanmu yang lurus. Itu sumpah iblis, Pak. Ketika diusir dari surga, bersumpah akan terus menyesatkan anak cucu Adam karena dia punya dendam kesumat dengan Adam. Dan iblis bersumpah, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Iblis bersumpah akan terus menggoda kita dari 4 mata penjuru mata angin. Yang pertama, min baini aydihim, iblis akan menggoda kita dari depan. Kalau nggak bisa dari depan, wa min khalfihim, iblis akan menggoda kita dari belakang. Contoh dari depan, Pak.
Dari sore udah niat besok subuh gua mau ngaji kenapa udah siap mau ngaji tiba-tiba ada yang goda, temenin saya yuk jalan-jalan ke pantai gitu katanya. Akhirnya dia milih kemana? Pantai. Gagal. Siapa yang girang kalau udah gagal ngaji? Atau digoda dari belakang, udah siap mau jalan, pakai ada acara anak rewel lah, istri rewel, akhirnya tak jadi berangkat. Itu namanya digoda itu dari belakang. Ada yang ganggu. Alasan dingin lah, alasan ngilu lah, akhirnya gagal. Nggak bisa digoda dari belakang. Wa'an aimanihim, sumpah iblis nih Pak, kita akan digoda dari arah kanan kita. Wa'an syama'ilihim, nggak bisa dari kanan, digoda dari arah kiri. 4 penjuru mata angin kita terus dikepung oleh iblis dari bangun tidur sampai kembali tidur. Itu sumpah iblis Pak. Makanya perbanyak doa biar Allah berikan kekuatan menjalankan ibadah istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kalau bukan karena pertolongan Allah Pak, kita nggak mungkin sampai ke Masjid Al-Faruq ini. Betul? Udah hawanya dingin, ya. Masih ada sebagian yang gerimis. Enakan ke masjid apa enakan nerusin tidur? Enakan nerusin tidur. Tapi kita lebih memilih datang ke Al-Faruq. Ini ada yang paling jauh nih. Pengasinan datang, Susukan datang, coba itu kesini nyari apaan tuh? Nyari ridhonya berjuang Pak. Jadi jangan pernah merasa nyaman, bebas dari godaan iblis. Gak bisa Pak, iblis udah sumpah pasti digoda sampai kiamat Pak, sampai kiamat. Nah semoga kita terus mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ayat berikutnya. Apa lanjutannya? Pola itu kan? Pola terus. Qala khruj minha madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula min haitsu wa kula minha fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna fawaswasa lahuma asy-syaitanu liyubdiya lahuma ma ghuriya min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma betul? Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarati fatakuna an hadhihi asy-syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal faqasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bigururin falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alayhima min waraqil
kita apa? وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ Dan jamaah yang dirahmati Allah, ketika Iblis diusir dari surga, dia merasa dendam dengan Nabi Adam, sehingga dia melakukan segala cara untuk menggoda Nabi Adam. Salah satunya adalah kata Iblis, kamu makanlah buah khuldi. Yang ngasih nama khuldi itu adalah Iblis, bukan Allah, bukan. Allah nggak menyebut kata khuldi. Allah menyebutnya wala taqrabu hadhihi syajarah. Cuma begitu saja. Kalian jangan dekat-dekat pohon ini. Kata Iblis, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kata Iblis nih, kamu tahu nggak kenapa Allah melarang kamu dekat-dekat pohon ini? Karena Allah nggak pengen kamu berdua akan menjadi malaikat yang ada di surga terus. Allah nggak pengen kamu menjadi orang yang kekal selama-lamanya. Makanya kamu dilarang makan buah ini. Kata Iblis, kalau kamu Adam sama Hawa pengen kekal di surga, maka makanlah buah ini, yaitu buah khuldi. Jadi sifat Iblis itu begitu Pak, memutarbalikkan fakta. Allah melarang memakan, mendekati buah ini, justru dipelintir sama Iblis dengan alasan karena Allah pengen mengusir kamu dari surga, makanya kamu nggak boleh makan buah ini. Kalau pengen kekal di surga, makanlah buah ini. Buah ini namanya buah khuldi, buah keabadian. Mendengar itu, akhirnya Nabi Adam ikut makan. Fabatas lahuma. Begitu memakan buah khuldi itu, Nabi Adam, Ibu Hawa makan buah khuldi itu, fabadas lahuma sau'atuhuma, maka langsung seketika aurat Nabi Adam dan Ibu Hawa terbuka semua, dipermalukan oleh Allah. Wa tafiqa yasifani 'alaihima min waraqil jannah. Lalu datanglah daun-daun dari pohon surga menutupi daripada auratnya Adam dan Ibu Hawa. Dari sini Pak, kita ambil pelajaran. Dulu gara-gara cuma makan buah, Allah permalukan Nabi Adam, Hawa telanjang bulan, langsung telanjang bulan. Orang sekarang maksiat tiap hari, telanjang nggak Pak? Alhamdulillah masih ketutup aurat kita. Coba seandainya diberlakukan hukum seperti itu, siapa yang bermaksiat dibikin telanjang, kira-kira saat ini banyak yang telanjang atau pakai baju? Pasti banyak yang telanjang Pak. Kita lewat jalan ini, kita ke situ, banyak yang telanjang karena langsung dibuka aurat Allah. Yang kedua, jangan pernah percaya dengan bisik rayu Iblis. Karena Iblis menyatakan, inilah minan nasihin, aku ngomong begini ini semata-mata karena ingin memberikan nasihat, tulus, gak ada pamrih. Kata Iblis begitu Pak. Makanya kalau ada orang ngomong dikit-dikit saya mah ikhlas, dikit-dikit saya mah tulus. Justru orang yang sering ngomong ikhlas, ngomong tulus adalah orang yang tidak ikhlas sama sekali. Pak, begitu cara. Orang yang benar-benar ikhlas dia akan diam. Itu ikhlas Pak. Kalau orang dikit-dikit ngomong saya mah ikhlas, saya mah tulus, nggak ngarep apa-apa, bener deh, sumpah deh. Justru yang begitu tuh justru diragukan keikhlasannya. Ada kan orang suka ngomong begitu Pak, justru diragukan. Ikhlas itu ya diem. Saya suka buat acara tasmian 1 juta, udah diem, nggak usah pakai ngomong saya mah ikhlas, yakin saya ikhlas. Yang nanya kamu ikhlasnya siapa? Kok ngomong ikhlas justru itu malah tidak. Iblis begitu Pak.
Aku ngomong begini laminan nasihin tulus pas nasihatin dan kasihan kalau kamu sampai dikeluarkan dari surga. Itu iblis Pak, goda terus. Nah, makanya Ayat berikutnya Qala Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. betul. Lanjutannya apa? Qala bitu minha fahbit bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Ya bani Adam qad anzalna 'alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asy-syayatina awliya'a min dunillah kita ulang. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Gitu ya. Terus selanjutnya wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha Qul inna Allaha la ya'muru bil fahsya'i ataquluna ma أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حقت عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون
يحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Dan jamaah yang dirahmati Allah, Bapak naik lagi ke atas. Qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bapak perhatiin ayat itu. Inilah yang disebut sebagai istighfarnya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ketika diturunkan dari surga, Ibu Hawa dan Ibu Adam terpisah jauh. Sebagian menjelaskan bahwa Nabi Adam di Jeddah, Ibu Hawa di Jeddah, Nabi Adam di India. Terpisah jauh, Pak. Disitulah Nabi Adam dan Ibu Hawa terus memanjatkan istighfar. Kalimat istighfarnya ini, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Puluhan tahun, bahkan wakilah ratusan tahun, Pak. Terus mereka saling merindukan. Nabi Adam rindu sama Hawa, Hawa juga rindu sama Adam, karena mereka suami istri di dalam surga. Tahu-tahu diturunkan, dipisah dengan jarak yang jauh. Setelah terus membaca istighfar itu, Allah pertemukan Nabi Adam dan Ibu Hawa di Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah, di daerah Makkah. Kapan-kapan kita ke sana bareng-bareng Bapak Ibu. Mau nggak? Mau. Daftar. Semua mau kapan berangkat? Daftar. Di sana ada nama Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu gunung kasih sayang, gunung cinta. Kenapa disebut gunung cinta? Karena disitulah Nabi Adam dan Ibu Hawa ketemu kembali setelah sekian ratus tahun terpisah. Alhamdulillah. Kapan-kapan kita ke sana. Amin ya Rabbal. Caranya gimana? Besok Oktober ada pemberangkatan. Kalau mau bareng saya besok bulan April 2026. Insya Allah tugasnya banyak umur. Nah, setelah itu Bapak Ibu dirahmati Allah, akhirnya Nabi Adam benar-benar mengalami kehidupan yang sulit. Dia yang tadi di surga makan tinggal pengen langsung wujud, sementara di dunia kalau pengen makan prosesnya panjang, dari nanam benih, nunggu tumbuh sampai panen, panjang kehidupan dunia. Tapi itulah memang sudah skenario Allah. Adam dan anak cucunya harus tinggal di muka bumi ini. Alhamdulillah wujud orang-orang seperti kita. Semoga kita akan kembali ke kampung kita. Di mana kampung kita? Di mana kampung kita? Surga. Kita ini penduduk akhirat apa penduduk dunia? Kita ini penduduk akhirat, Pak. Di dunia ngapain kita? Main doang. Habis main harus balik, pulang bawa bekal, pulang bekal, nggak sampai ke surga, Bu. Kemana nyampenya? Neraka. Alhamdulillah ini. Makanya kita banyakin bekal sebelum pulang ke negeri akhirat. Yang terakhir, ayat yang kita baca terakhir, Pak. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah perhiasanmu setiap kali ke masjid. Bapak Ibu kalau ke masjid pakai pakaian yang terbaik, pakaian yang paling Bapak Ibu senangi. Pakai tuh kalau ke masjid, yang rapi, yang bagus, yang wangi. Jangan kebalik-balik. Ke masjid pakai kaos, giliran kondangan, wih,
pakai batik, disetrika licin, celananya juga licin, pakai sepatu lagi disemir, kinclong. Itu kondangan. Giliran ke masjid udah ngasal aja Pak. Kaos, udah gitu ada tulisannya lagi. Kapelo ya lihat begitu kan. Jangan, pakai yang terbaik. Pakai yang terbaik. Kalau di rumah udah seadanya, tapi kalau ke masjid pakai khudu zinatan, pakai yang bagus-bagus. Ngapain baju bapak simpen-simpen gak dibawa ke masjid? Gak ada pahalanya. Ke masjid pakai yang bagus. Setelah itu gimana punya ayatnya? Wa kulu washrabu. Nah, bapak perhatikan tuh. Setiap kali ke masjid pakai pakaian yang bagus. Setelah itu ngapain? Wa kulu washrabu. Kalian makanlah, minumlah. Boleh nggak makan minum di masjid? Boleh, ini ayatnya. Cuman pertanyaannya pagi ini ada nggak makanannya? Ada nggak? Nasi uduk boleh, sop iga boleh, sayur ketupat boleh. Menunya apa sih nih? Oh, sate, boleh nggak sate? Boleh. Yang nggak boleh, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Secukupnya lah. Sate 10 tusuk, 15 tusuk boleh. Yang penting jangan berlebihan. Nah, semoga bermanfaat. Kita sudah menikmati hidangan Allah dengan membaca Al-Quran. Habis ini kita menikmati hidangan dari jamaah Ratu Jannah. Amin ya Rabbal. Ditandain waktunya udah jam 6 lebih itu Pak. Insya Allah ketemu lagi di pertemuan mendatang dan keadaan sehat walafiat. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.